Our seventh unit is learning is fun. Our seventh unit is learning is fun. Right, ඉගෙන ගන්න එක හරි විනෝදජනකයි කියන පාඩම තියෙනවා. Right. Learn in English. Learn in English. Right. A group of 15-year-old students, 15-year-old students chosen from all parts of the country, were asked to give their ideas on how they can improve their English outside the classroom. Outside the classroom. Their responses are given below. මොකද පුතේ කියලා තියෙන්නේ? A group of 15-year-old students chosen from all parts of the country. රටේ හැම පළාතකින්ම තෝරගත්ත වයස අවුරුදු 15 සිසුන්. බලන්නකො 15 years කියලා මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳට බලන්න. 15-year-old students. වයස 15 සිසුන්. Right, 15-year-old students. අපි කියමු අවුරුදු 18 තරුණයින්. 18-year-old youth. 18-year-old youths. Right, chosen from all parts of the country. රටේ හැම පැත්තකින්ම තෝරාගත්ත අවුරුදු 15ක් වෙන ළමයි were asked to give their ideas. ඔවුන්ට කිව්වා to give their ideas, ඔවුන්ගේ අදහස් දෙන්න කියලා on how they can, මොකක් ගැනද? How they can improve their English. කොහොමද ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියලා outside the classroom, පන්ති කාමරයෙන් බැහැරව. Their responses are given below. Their responses කියන ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර are given below, පහතින් දක්වලා තියෙනවා. Right. බලන්නකෝ මේ චතුර අනුරාධපුරේ චතුරගේ අයිඩියා එක මොකක්ද කියලා. I think reading is very good for improving our knowledge of English language. I think reading is very good for improving our improving our knowledge of the English language. Reading expands your vocabulary. You also learn spelling and grammatical structures. Right. This is Chatura's idea. Right. Chatura from Anuradhapura. Anuradhapure Chaturage idea එක. මොකක්ද යා කියන්නේ? I think මම හිතනවා reading is very good. කියවන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකටද? For improving our knowledge. අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. Improving our knowledge. අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. මොකක් සම්බන්ධ දැනුමද? Of the English language. ඉංග්‍රීසි භාෂාව හා සම්බන්ධ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. Improving our knowledge. අපේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. Reading expands කරනවා කියන්නේ right, පුළුල් කරනවා. Right, මොකද්ද පුළුල් කරන්නේ? Our vocabulary, අපේ වාග්මාලාව. Right, වචන පිළිබඳව තියෙන දැනීම expand කරනවා, පුළුල් කරනවා. You also learn ඔබ ඒ වගේම ඉගෙන ගන්නවා spelling and grammatical structures. තව මොනවද අපි ඉගෙන ගන්නේ? You also learn spelling. We can learn spelling ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, and grammatical structures කියන්නේ how sentences are formed. කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියන එක. Right, වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කොහොමද? Right, ඊට පස්සේ වාක්‍ය අදාළ කාලය මොකක්ද? මේ දේවල් සම්බන්ධව එන දැනුමට අපි කියනවා grammatical structures වලින් අපි ගන්න මේ දේවල් වලට අදාළ දැනුම. Right, අපිට එතකොට කියවීම තුළින් මොනවද කරගන්න පුළුවන්?
right මොකද වෙන්නේ reading වලින් expands our vocabulary and also we can learn spelling and grammatical structures by reading, right? Now let's move to the idea of Sharon. Sharon ge idea එක Sharon is from Colombo. Colombo la Sharon ge idea එක. We can learn English by listening to English radio station. English radio station. Right. මොකද radio stations කියන්නේ ගුවන් විදුලි නාලිකා. ඉංග්‍රීසි ගුවන් විදුලි නාලිකා වලට ඇහුම්කන් දීමෙන් we can learn English. අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. There are programs such as discussions, news, debates and talk show. Debates and talk shows. Right. මේ listening මොකද radio channel වලට listen කරාට පස්සේ ඒවට අහුම්කන් දුන්නට පස්සේ මොනවද අපිට මේ අහන්න පුළුවන් වැඩසටහන්. Right, here are some program we can listen. Listen on radio channels, right? මොනවද discussions සාකච්ඡා වලට අහුම්කන් දෙන්න පුළුවන්. news වලට අහුම්කන් දෙන්න පුළුවන්. debates විවාද වලට සවන් දෙන්න පුළුවන්. and talk shows ඊට පස්සේ එක එක celebrities ලා ගෙනල්ලා මේ ප්‍රසිද්ධ චරිත ගෙනල්ලා එයාලත් එක talk shows කරනවා. එයාලා ගැන විස්තර අහන එයාලා උත්තර දෙනවා. right, they are called talk shows. right, මෙන්න මේ වගේ මොනවද හැදෙන්නේ මේ බලන්නකො මේ language skills develop කරන හැටි තමයි මෙතන මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. listening trains our ears. අපේ කන් හුරු කරනවා. and helps with our pronunciations. අපේ උච්චාරණයට උපකාරී වෙනවා. පුතේ මේ language එක අපි skills බලන මොනවද? right, skills කතා කරන language එක භාෂාවක කුසලතා මොනවද? right, එකක් reading is a skill. It was reading, speaking, writing and understanding. right, මෙන්න මේ කියන skills තමයි අපි practice කරන්න ඕන language එකක් ඉගෙන ගන්නකොට. පුතේ විනාඩියක් දෙන්න ආපහු call එකක්, promotional call. හරි, ඔය වෙලාවට තමයි හරි මේ right මොනවද අපි කිව්වේ මේ language එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන skills තමයි reading skills, speaking skills, writing skills and understanding skills. right, මෙන්න මේ කොටස් හතරම හොඳටම practice කරොත් තමයි භාෂාවක expert කෙනෙක් වෙන්නේ, දක්ෂයෙක් වෙන්නේ. right, දැන් අපිට exams වලදී මේකේ වැදගත්ම කොටස් ටික මොනවද? reading, writing and understanding. right, අපේ ක්‍රමයට අනුව අපි ගොඩාක් use කරන්නේ මොකක්ද? reading එකයි, writing එකයි, understanding එකයි. right, පුතේ දැන් මෙතන මේ දෙවෙනි එකේදී කියන මොකක්ද? listening important කියලා. දැන් අපේ listening test එකක් යන්නේ නැහැ නේද? listening යන්නේ නැහැ. බෑ අපේ සමහරකට මේ term test වලට නම් කරනවා listening. right, මේකත් ගොඩක් වැදගත් skill එකක් listening. පුතේ මේ භාෂාවක් ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම. right, මේ speaking වලට ඊපස්සේ writing වලට understanding වලට ගොඩක් වැදගත් මොකද්ද මේ listening කියන එක. හේතුව අපිට හරියට listen කරන්න බැරි නම් we cannot understand. අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ඒ භාෂාව අපි කොච්චර ලියන්න කතා කරන්න practice කරලා තිබුණත් අපිට කෙනෙක් කියන දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි නම් එතනදී පොඩි ගැටලුවක් එනවා. පොඩි නෙවෙයි ලොකු ගැටලුවක් speaking වලදී. ඒ නිසා තමයි මේ listening කියන එක අපි practice කරවන්නේ. listening වලදී ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් වෙනවා. ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් වෙනවා. එකක් තමයි right, listening වලදී අපිට භාෂාවේ අපි කියමු විවිධ පුද්ගලයන් භාෂාව භාවිත කරනවානේ. right, native speakers ලා වෙන්න පුළුවන්, non native speakers ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව වෙන කට්ටිය ඉන්නවා, නොවන කට්ටිය ඉන්නවා. මේ මොන කෙනෙක් කතා කරත් අපිට තේරුම් ගන්න හැකියාව වෙනවා listening වලදී. ඊට පස්සේ මෙතන කියන විදිහට මොකද්ද? අපිට pronunciation හදාගන්නත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි listening. right, listening වලින් තමයි අපිට ඒව හදාගන්න පුළුවන්. කොහොමද භාෂාව භාවිත කරන්නේ? right, ඊට පස්සේ භාෂාවක හඬ පාලනය කරන්නේ කොහොමද? අපි කියන මේ tone එක, right, tone of the language මේක කොහොමද හරියට භාවිත කරන්නේ? මොකද ඉංග්‍රීසි වලදී හරි වැදගත් tone කියන එක.
වචන ඒ කියන්නේ ශබ්දය උස් පහත් භාවය ශබ්දයේ උස් පහත් භාවය හරි වැදගත්. සිංහල භාෂාවට වඩා එක වැදගත්කමක් තියෙන ඉංග්‍රීසි වල. හේතුව සමහරක් වචන ගත්තාම ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ඒකේ අදහස ගන්න ඒකේ ටෝන් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි ඒ වචනය කියන ශබ්දයේ උස් පහත් භාවය අනුව තමයි ඒකේ මීනින් එක එන්නේ. right example එකක් විදිහට ගත්තොත් අපි you කියන පදය ගත්තොත් you කියන්නේ ඔබනේ. දැන් සිංහල භාෂාවේ නම් තියෙන ගොඩක් වචන you කියන එකට. you කියනකොට උඹ, තෝ, නුඹ, ඔබ වහන්සේ, right තාති ඔය හැම එකටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන you තමයි. right දැන් මේක ඔබ වහන්සේටත් you කියලා කියන්නේ ඔබටත් කියන්නේ you මේ you කියලා. එතකොට ඒ අයිඩියා එක එන්නේ ටෝන් එකෙන්, හඬෙන්. හඬ පාලනය කිරීමත් එක්ක තමයි එතනදී අයිඩියා එක දෙන්නේ මම මේ මෙතන කියන්නේ ඔබ වහන්සේ කියන අදහස. right මම මේ නිවිලා සනසිලා ඉඳලා තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. අය ගිනි අරගෙන එහෙම නෙමෙයි. කේන්ති අරගෙන නෙමෙයි කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. කේන්ති අරගෙන නම් ඒකත් පෙන්වන්න ඕන අපේ ටෝන් එකෙන්. right ඒ නිසා දැන් මේව ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය කොමකක්ද? listening වලින් තමයි අපි මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. right listening after that speaking. ඊට පස්සේ කතා කරන්න ඕනේ. ඒක imitate කරන්න ඕන. අපි කියන imitate කරනවා, අනුකරණය කරනවා. right කෙනෙක් කියන එකක් අනුකරණය කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි speak කරන්නේ. right මේ අපි මේ සිංහල භාෂාව කතා කරන්නේ පුතේ මොකද්ද? මේක imitate එකක්, අපි අනුකරණය කිරීමක්. එහෙම නැත්තේ නෑනේ. පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි නේ අර බහ තෝරන කාලේදී මොකද්ද අපි කරන්නේ? we imitate other people. අපි අනිත් මිනිස්සු අනුකරණය කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. පුතේ විනාඩියක් දෙන්න. right අපි කතා කරේ මේ imitate කරන කෙන හඬ imitate කරන එක. දැන් අපි කියන්නේ මම පොඩි කාලේ අපේ දෙමාපියෝ කියන දේවල් අහගෙන ඉඳලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒකනේ අපි අර accent එක, ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා භාෂාව හසුරුවන විදිහට තමයි ළමයි හසුරවන්නේ. පළාතෙන් පළාතට භාෂාව භාවිත කරන හැටි වෙනස් වෙනනේ ලංකාවේ. දිස්ත්‍රික්කෙන් දිස්ත්‍රික්කෙන් වෙනස් වෙනනේ. දකුණු පළාතට වඩා right වෙනත් පළාතක කතා කරන හැටි වෙනස්. මේ දකුණු පළාත කෙනෙක් කතා කරනකොට ස්පෙෂලි ගෝලෑන්ඩ් මාතර මිනිස්සු හඳුනා ගන්න මේක කොහේ ගිහිලා කතා කරත් මු ගාල් එකෙක් එහෙම නැත්නම් මාතර එකෙක් දකුණේ එකෙක් කියලා හඳුනා ගන්නවා. හේතුව මොකක්ද? දැන් අපි කතා කරන ක්‍රමය මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? අපි පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට we have imitated the voice, the way of speaking. කතා කරන ක්‍රමය imitate කරලා. එතකොට මේ English language එක කතා කරනකොටත් we have to imitate. Right if you want to speak as a native, we have to imitate a foreigner, right native speaker. දැන් සුද්දෙක් විදිහට කතා කරන්න ඕන අපි imitate කරන්න ඕන කවුද? right native speakers. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙන කෙනෙක්ගේ ඒවා අහන්න ඕනේ. පස්සේ ඒ විදිහට අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න try කරන්න ඕනේ. එකපාරටම බෑ පුතේ මේවා. it is difficult. right ලේසියෙන් කරන දේවල් නෑ. දැන් එකපාරටම පොඩි කාලේ අපි කියාගෙන ගියේ නෑ නේ අපේ සිංහල වලින් මේ එක දේවල් නේ. වැරදි නේ. හරි කාලයක් ගිහිල්ලානේ මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. හැබැයි මොකද්ද? වැරදි හරි we used it. අපි භාවිත කරා. ඒක නිසා අපිට සිංහල පුළුවන් කතා කරගන්න. ඉංග්‍රීසි අපි මේ පොඩි කාලේ ඉඳලම දැන් එකේ ඉඳලම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න මොකද්ද? reading ඉගෙන ගන්නවා. reading උත් වැඩිය නෑ. speaking ඇත්තෙම නෑ. writing විතරයි. reading and writing and understanding. ඔය ටික තියෙනවා. හැබැයි we never try to practice speaking. We never try. කවදාකවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ නැත් ඒ කට්ටිය. I am talking about the majority. හොඳද පුතේ? I am talking about the majority. බහුතරය ගැන කතා කරන්නේ. right කතා කරන්න ඕන නම් මොකද්ද හැමතිස්සෙම කරන්න ඕනේ? We have to practice. na spoken English class වලට දුවන එක නෙමෙයි. මොනවා හරි අහගෙන ඒක imitate කරලා try කරන්නයි ඕන. දැන් මෙහෙමයි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි නොවන කෙනෙක් ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරන හැටි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අපිට ඒක යන්නේ ඒ පුරුද්ද ඒ විදිහටම තමයි භාෂාව භාවිත කරන්නේ. දැන් භාෂාව ඉගෙන ගන්නකොට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ස්පීකින් වලදී පුළුවන් නම් අර වගේ අයත් විවිධ ජාතීන් භාෂාව හසුරන හැටි බලන්න. දැන් ඉන්දියාවට එහෙම ගියාට පස්සේ පාකිස්තානයට ගියාට පස්සේ එහෙම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. දැන් දැකලා තියෙද දැන් මේ දැන් මෙතන තියෙන එක අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කියන එකේ මේක ඉන්දියාවේ කියවන මොකද එන්නේ? අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්. R එක හැමතැනම පනිනවා. ලොකුවට ඇහෙන ඉන්දියාවට පාකිස්තානට වෙනකොට ඔක වැඩි.
මේ බැලුවේ R අකුර තියෙන වචන ටිකක් පාරම දන්නේ නැහැ right දැන් අපි R pronounce කරන්නේ නැති තැන් වල ඒගොල්ලෝ ලොකුවට R එක pronounce කරනවා මේ දැන් our කියන එක දැන් අපි our න our pronounce කරන්නේ in India it is pronounced as our prime minister ඔය විදිහට තමයි යන්නේ our prime minister නෙමෙයි our prime minister මේ ඔය විදිහට මහින්ද රාජපක්ෂ ඔය විදිහට යනවා එහෙ මහින්ද රාජපක්ෂ නෙමෙයි මොකද නරේන්ද්‍ර සිං මෝඩි ඉන්දියාවේ කෙනෙක් කිව්වොත් එහෙම කියන්නේ our prime minister R එක වැඩි ඒගොල්ලෝගේ. එතකොට ඒ මොකද? ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රමයට. ඒ නිසා ලැන්ග්වේජ් එක වෙනස්. අපිට දැන් ඒකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ the western countries වලට යනකොට එතනත් සමහර රටින් රටට වෙනස් වෙනවා. ඇමරිකාවට යනකොට සමහරක් වචන වෙනස්. දැන් ඊපස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට වගේ යනකොට තව වචන pronunciation වෙන හැටි වෙනස්. pronounce වෙන හැටි. වෙනස් differences තියෙනවා. එකම වචනේ වෙනස් විදියට උච්චාරණය වෙන තැන් තියෙනවා. ඒවා හොයන්න. ඒවා තමයි differences. මේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. මේවෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි cricket කියන වචනේ ගත්තොත් cricket කියන එක විවිධ රටවල වල විවිධ ආකාරයෙන් western country වල පවා විවිධ ආකාරයෙන් pronounce කරනවා. right එක කට්ටියක් ඒක cricket කියනකොට තවත් කට්ටියක් කියන මොකද්ද cricket. basketball. director. මේ වගේ differences we can see. වෙනස්කම් දැක ගන්න පුළුවන්. right මේ differences අපි අඳුනගන්නේ මොකකින්ද? by listening. එතකොට listening කියන එක very important. ඊපස්සේ listening එකත් එක්ක අපි හදා ගන්න ඕනේ ඊළඟ එක step එක තමයි මොකද්ද? speaking. අනිත් ඒවා නම් අපි practice කරන මේ කොටස් පහම හරියට balance එකේ ගියොත් තමයි අපිට language එක නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි චිත්‍රපටි බලන්න තමයි language එකක් හොඳටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. speaking හදා ගන්න හොඳම එකක් තමයි English movies බලන එක. right මේක මම ඉස්සරහට තියෙන එක ගැන අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු හරි right මොකද්ද අපි කතා කරේ ෂෙරෝන්ගේ කතාව කිව්වේ right අපි ඒ ටික ඔක්කොම ටික කතා කරානේ yes ඊට පස්සේ අපි යමු Faris Kalmunay බලමුකෝ එයාගේ අයිඩියා එක මොකක්ද කියලා I listen to English songs and try to sing along even if I don't know the words. It helps with my pronunciation. එකතර කලින් එක වගේමයි right. English ගීත වලට අහුම්කම් දෙනවා. මොකද එයා කියන්නේ? Try to sing along even if I don't know the words. වචන ටික දන්නේ නැතත් if I don't know the words වචන ටික දන්නේ නැතත් මම මොකද කරන්නේ? Try to sing along. ගීතේ යනකොට ඒකත් එක්කම කියන්න මම try කරනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? It helps with my pronunciation. එක මගේ උච්චාරණයට උපකාරී වෙනවා. කවුද කියන්නේ? Faris Kalmunay. right ඊට පස්සේ තියෙන writing ගැන I like to write in English. මම කැමතියි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. I keep a diary to write about my daily activities. මගේ දෛනික ක්‍රියාකාරකම් ගැන ලියන්න මම මොකද්ද I keep a diary එකක් use කරනවා. I also write short essays, stories and poems. right පුතේ මේ writing ගැන කතා කරනකොට මේ මෙතන තියෙනවා නේද keep a diary to write down my daily activities කියලා එක. writing හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක්ම වටින ක්‍රමයක් තමයි diary එක ලියන එක English වලින්. සිංහල ලියන එක නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි හදා ගන්න සිංහල ලියුවට හරියන්නේ නෑ. You have to write diary entries in English. diary entries එක English වලින් ලියනවා නම් writing හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. right especially the past activities ගැන හොඳට කියන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. right ඊට පස්සේ මොකක් හරි plan එකක් දාලා අනාගතය ගැන කියන්න පුළුවන් එතනදී. right මම අද reported speech use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් මේ language එකේ ගොඩක් දේවල් භාවිත වෙන අවස්ථාවක් තමයි මොකද diary writing එක කියන එක. writing diaries. දැන් අපි simple වාක්‍ය වලින් පටන් ගන්න ඕන මේක කරන්න. මම අද උදේ පාන්දරම අවදි වුණා. I got up early in the morning. right එහෙම නේද? ඊපස් දානවා today I got up at this time වෙලාවක් දානවා.
right එහෙම නැත්නම් මම අද නැගිටින්න පරක්කු වුණා. Today I was late to get up in the morning. So I couldn't catch the bus to work. වැඩට යන bus to school. ස්කෝලට යන බස් එක අල්ල ගන්න බැරි වුණා. මේ වගේ මේ එක එක දේවල් we can මේකෙන් ලියන්න පුළුවන්. right language එක automatically හැදෙනවා. right ඒක නම් මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ diary writing එක. හොඳ writing diaries කියන එක. I practiced it when I was in grade 6. grade 6 වලදී try කරපු එක. මොකද ඒ කාලේ මට ඉංග්‍රීසි බැරි නිසා තමයි මම මේ දේවල් try කරේ. යාළුවන්ගෙන් අහගෙන ටීචර්ස් ලගෙන් අහගෙන පොඩි පොඩි වාක්‍ය හද diary ලියලා තියෙනවා. right පොත් පිරෙන්න ලියලා තියෙනවා. හැමදාම ලියනවා. බැරි නිසා හොඳද? ඒ දේවල් කරේ බැරි නිසා හදා ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි picture descriptions. මේ හැම දෙයක්ම ලේසියෙන් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. හොඳද? picture description. පින්තූර විස්තර කරනකොට පොඩි පොඩි දේවල් ලියන්න ඕනේ. මුලින්ම ලොකු ලොකු දේවල් ලියන්න ඕනේ. පින්තූරේ තියෙන දේවල් වැරදි හරි describe කරන්න ඕන. මෙන්න මේ දේවල් කරාට පස්සේ අපේ language skills හැදෙනවා. especially writing skills. දැන් ළමයි එකපාරටම කල්පනා කරද්දී අපි සමහරක් වාක්‍ය ලියන එක වාක්‍ය ලියන ඡේදයක් විදියට. කොහොමද අප්පා මෙච්චර එකක් ලියන්නේ කියලා සර් නම් ලියා අපිට නම් බෑ කියලා. ඒක මොකද්ද practice එක පුතේ. we have to practice. එකපාරටම කවුරුවෙක් ලියපු කට්ටිය නෑ එහෙම හොඳද? පොඩ ලියපු කට්ටිය ඉන්නේ. right මේක practice කරාට පස්සේ මේ ඔයාලට අපිව පහු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ හැම දෙයකම වැදගත් මොකද්ද? අත්දැකීම්. දැන් අපි අත්දැකීමත් එක්කනේ දැන් ඔයාලට practice එකත් එක්ක. practice mean the experience. practice එක තමයි experience කියන්නේ. මේ හැමතිස්සම practice කරාට පස්සේ we can enhance our experience. ළමයි දකින්න. හරි පුතේ. බල්ලොත් එක්ක බය එකයි කේස් එක. මේ බල්ලවිල හැමතිස්සම මේක ළඟට හායියෙන් බුරල යනවා. හරි අපි කතා කරේ මොකද්ද පුතේ? writing ගැන. writing the importance of writing. right අපි කිව්වේ කවුද writing ගැන කතා කරේ? පුබුදු මාතර. මොකද්ද පුබුදු කිව්වේ? I like to write in English. I keep a diary to write about my daily activities. I also write short essays, short stories and poems. right එයා හිමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ. පස්සේ බිමාලි නුවර එළිය. I always try to speak with my friends in English. I always try to speak. මම හැමතිස්සෙම try කරනවා උත්සාහ කරනවා to speak in English with my friends. Speak with my friends in English. ඉංග්‍රීසියෙන් මගේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න. It gives me an opportunity. ඒක මට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. It gives me an opportunity. ඒක මට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා මොකටද? It gives me an opportunity to practice. Practice කියන්නේ පුරුදු වෙන්න, පුහුණු වෙන්න. What we learn in the classroom. What we learn in the classroom. අපි පන්ති කාමරයේදී ඉගෙන ගන්න දේවල්. We make mistakes. We make mistakes. We make mistakes but we learn from them. වැරදි වෙනවා හැබැයි අපි ඒ වැරදි වලින් ඉගෙන ගන්නවා. Speaking to my friends help me build my confidence. Build my confidence. right new word එක. right mistakes again new word. what new word? opportunity new word. right මොකද්ද මේ speaking හදාගන්න ක්‍රමයක් මෙයා කියන්නේ. මොකද්ද කරන්නේ? I always try to speak with my friends in English. යාළුවොත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන මම හැමතිස්සෙම try කරනවා, උත්සාහ කරනවා. It gives me an opportunity to practice what we learn in the classroom. පන්ති ඉගෙන ගන්න දේවල් practice කරන්න, පුහුණු වෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. අර මම කලින් කියපු වගේ වැරදි හරි we have to practice. මොකද by making mistakes, right making mistakes is not a issue. That is not an issue. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද වැරදි තමයි වැරදීම් වලින් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. මොකද අපිට වරදින දේවල් වලින් තමයි අපේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතින. ඒවයින් තමයි අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right අපි try කරේ නැත්නම් අපි දන්නේ නැහැ අපිට වරදිනවා කියලා. right ඒකට වරදිනවා කියලා දන්නේ නැත්නම් අපිට නිවැරදි කරගන්න විදිය නැහැ. නිසා හොඳම දේ practicing. පුහුණු වීම වෙන එක.
right, speaking to my friends help me build up my confidence. ආත්ම විශ්වාසය, confidence කියන්නේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න එක ගොඩක් උපකාරී වෙනවලු. පුතේ මේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මං කියන්නේ ගොඩක් අයට කියවන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන්, හැබැයි කතා කරන්න බෑ. The reason is lack of confidence. What is the reason? Lack of confidence. ආත්ම විශ්වාසය අඩුකම තමයි හේතුව. The lack of, we call it lack of confidence. ආත්ම විශ්වාසය මදකම. ආත්ම විශ්වාසය මදකම, lack of confidence. So we have to practice to build up our confidence. එතකොට ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරන්න මොකද කරන්න ඕන? The only thing is to practice. ගොඩක් අයට මේ ස්ටේජ් එකක් ඉස්සරහට ගිහලා කතා කරන්න බෑනේ. මොකද හේතුව? Stage fear. Stage fear. එකක් stage fear, අනිත් එක lack of confidence. ආත්ම විශ්වාසය මදකම සහ අපි කියන්නේ මේ stage fear කියන්නේ අර ඉස්සරහට ගිහලා වැඩක් කරන්න තියෙන අකමැතිකමට. Right, I can't remember the Sinhala word. ඔන්න ඔය හේතුන් නිසා තමයි කට්ටියට බැරි වෙන්නේ. Right, Bimali Nuwarelia, that is her idea. Right, the last idea, Gowri Vavuniya. Vavuniyawe Gowri ge idea එක බලමු. Watching English cartoons, movies and dramas develop our vocabulary. Right, මෙන්න මේ දේවල් නරඹන එක මොනවද? Watching English cartoons, ඉංග්‍රීසි කාටුන් බලන එක, movies, චිත්‍රපටි බලන එක, and dramas, නාට්‍ය බලන එක develop our vocabulary. Right, මෙන්න මේ දේවල් develop කරන our vocabulary, speaking and listening abilities, කතා කිරීමේ හැකියාව and listening abilities, සවන් දීමේ හැකියාව. Right, සමහරක් exams වල තියෙන පුතේ ඒකේ subject එකක් තමයි listening කියන්නේ. Listening is a subject. ඒකට ලකුණු දෙනවා. ඔයාලගේ exams වලටත් තියෙනවා. උංගලගේ listening test එහෙම තියලා තියෙන්නේ. Right? Audio clip එකක් play කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට paper එකකට දීලා තියෙනවා. We have to mark the correct answers according to the audio clip. අර අපි අහන audio clip එකට අනුව answers ටික mark කරන්න තියෙනවා. IELTS exam වලට එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. සහ diploma level exams වලදී අනිවාර්යයෙන්ම listening කියන්නේ වෙනමම subject එකක්. We see how English is used in real life situation through this. And movies එහෙම cartoons එහෙම බලනකොට තියෙන වාසියක් තමයි මේ සැබෑ ජීවිතයේදී කොහොමද මේ භාෂාව හසුරවන්නේ කියන එක. right, දැන් මේ අපි academic usage එකක් නෙමෙයි යන්නේ. right, මේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් අපිට භාෂාව හසුරවන විදිය සහ අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාෂාව හසුරවන හැටි වෙනස්. එතනදී භාවිත කරන සමහරක් වචන වෙනස් වෙනවා. right, භාෂාව භාවිත කරන ආකාරය වෙනස්කම් තියෙනවා. මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න රියල් ලයිෆ් එකේදී කොහොමද භාෂාව භාවිත වෙන්නේ, ඊට පස්සේ academic purpose වලදී right, අරමුණ අධ්‍යාපනික අරමුණකදී කොහොමද භාෂාව හසුරවන්නේ, presentation එකක් කරනකොට කොහොමද කරන්නේ, right, ඊට පස්සේ public speaking පිරිසකට අමතනකොට අපි භාෂාව කොහොමද හසුරවන්නේ කියන කාරණා ටික ඒ වෙනස හඳුනා ගන්න මේ දේවල් හොඳයි. මොකද watching English cartoons, movies and dramas. right, දැන් මේ cartoons film වගේ දේවල් වලදී තමයි ගොඩාක් වෙලාවට language එක හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් සමහරක් American films එහෙම බැලුවට පස්සේ ඒක තියෙන තනිකර යුද්ධ විතරයි නේ. ගොඩක් අය ගහ ගන්නවා, වෙඩි තියා ගන්නවා, කතා කරන දෙයක් වැඩිපුර ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි අර මේ සමහරක් ලස්සන cartoon films තියෙනවා. මොආන එක එහෙම වගේ ලස්සනට language එක use කරනවා. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒ film එක එහෙම බැලුවට පස්සේ. right, ෆිල්ම් එකක් අපි බලනවා නම් ඉගෙන ගන්නවා නම් හොඳම විදිය තමයි මේ ෆිල්ම් එක ද ෆෝන් එකකින් වගේ බලන්න පුළුවන්. ඉයර්ෆෝන් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ. කනට හරියටම හුරු කරගන්න ඕනේ වචන කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් වෙන්නේ සහ කොහොමද භාවිත වෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අර හඬ පාලනය කරන්න කියන එක ටෝන් එක පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න නම්. right, okay, now let's move to the activity given. activity එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒකට යමු. Read the above statements and fill in the following table. ඉහත සඳහන් statements කියන්නේ ප්‍රකාශ, statements ප්‍රකාශ ටික කියවලා fill in the following table. පහත දැක්වෙන වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. right, බලමුකෝ. ඔන්න activity පළවෙනි එක තියෙනවා reading. ඔන්න පළවෙනි එකේ තියෙන activity එක මොකද? reading. මම කියනවා I think reading is very good. කවුද කියන්නේ? චතුර. චතුරගේ idea එක reading.
activity is reading. How it helps to improve your English. එය කෙසේද ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වෙන්නේ? මේ බලන්න. Improves vocabulary, helps to learn spelling and grammar. බලන්නකෝ ඒ ටික තියුණාද කියලා. මෙතින් improving our knowledge of English, right? එතකොට ඒ ටික දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන මොකද්ද? Improves vocabulary. බලමු මේක තියද කියලා. මෙතින් reading expands your vocabulary. අපි ඔන්න දාන්න හැකේ it expands our vocabulary. පස්සේ it helps to, right, we can තම කතින්නේ yes, helps to learn spelling and grammar, right? We can use our own words to write down these advantages of the activity. මේකේ තියෙන advantage එක මොකද? how to helps it to improve our English වර්ධනය කරන්න උපකාරී වෙන හැටි අපේ idea එකක් විදිහට ලියනවා නම් ඒක ගැටලුවක් නෑ. නැත්නම් එතනින්ම extract කරලා අරගෙන ලියන්නත් පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ බලමුකෝ ඊටු ටික. ඉතින් මම ටයිම් එක දෙන්නම්. තනියෙන් try කරන්නකෝ. මම විනාඩි 3ක් විතර දෙනවා තනියෙන් try කරන්න. ඊට පස්සේ මමත් ඔයාලත් එක්කම join වෙලා answers ටික ලියන්න. right, just start. පටන් ගමුකෝ. ඉතින් මම විනාඩි 3ක් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා දෙන්නම්. after that I'll start writing the answers. right, the second activity is listening. listening කොහොමද අපිට උපකාරී වෙනවා කිව්වේ? listening අපිට උපකාර වෙනවා right, it helps to train our ears and to improve our pronunciation, or you can write it trains our ears and helps with our pronunciation. right, ඕනනම් දාන්න හැකි it කියලා දාන්න පුළුවන්. it trains our ears and helps with our pronunciation. Right, the third activity, the second third, right, what is the third activity? Listening to English songs. Listen to English songs. Listen to English songs, right? How it helps to improve your English, right? කොහොමද ඒක අපිට උපකාරී වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා? මොකක්ද කොහොමද වෙන්නේ? it helps with our pronunciation. right, it helps with the pronunciation. It helps with the pronunciation. right, the next activity, right, ඊළඟ activity එක මොකද්ද තියෙන්නේ? writing. right, write in English activity එක write in English. ඒක ස්පෙෂලි අපිට මොකක්වත් කියලා නැහැ මොකද්ද කොහොමද improve වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකෙන් අපිට කියන විදිහට තේරෙන මොකද්ද? it improves our writing skills. It improves our writing skills. It improves our writing skills. Right, the next one is write in English. It is okay. right, speak with friends in English. Speak with friends in English. යාළුවන් සමග ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීම. Speak with friends in English. කොහොමද ඒක උපකාරී වෙන්නේ?
වාස් දෙකක් තියෙන මොකද්ද? gives opportunity. It gives an opportunity to practice what we learn in the classroom. මේක වාසියක්. speaking වලදී වාසි. It gives an opportunity to practice what we learn in the classroom. තව advantage එකක් මේකේ තිබුණා. What is it? It builds confidence. ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනගනවා. Builds our right, builds our confidence. Builds our confidence. Builds our confidence. So දෙකම ලියන්න. වාස් දෙකක් තියෙන එකේ advantages දෙකක්. Right, the last activity. මොකද්ද? Watching English cartoon movies and dramas. Watching English cartoons, movies and dramas. Right, කොහොමද ඒක අපිට උදව් වෙන්නේ? It develop our vocabulary, speaking and listening abilities. Right. Develop our vocabulary, speaking and listening abilities. තව ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? තව එකක් තිබුණා මෙතන. helps us to helps us how to use it, use the language in real life situations. එකක් ලියන්න පුළුවන්. I think these are enough. මේ ටික ඇති. මේ ටික ඉක්මනට complete කරගන්නකො පුතේ ලියාගත නැති කට්ටිය ඉන්නවනම්. Right, hurry up the students. Right, okay students, now let's move to the next question. අපි යමු ඊළඟ question එකට. time එකේ හැම ඕනම මට message එකක් දාන්න. Right, the activity number 2 on page number, the page number is page number 66. හැට 6 පිටුවේ this question is given. Right, it is a writing question. Right, this bar chart shows the results of a survey conducted among 100 students. 100 students. Sorry, this bar chart shows the results of a survey conducted among 100 grade 10 students. Grade 10 students ලා මේ 100 දෙනෙක් භාවිත කරලා කරපු survey එකක result එකක් දීලා තියෙන්නේ. About their favorite English language related activities. Right, it is on what? Their favorite English language related activities. English භාෂාවට අදාළව කරපු ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව තමයි මේ survey එක මේ සමීක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. Study the chart and complete the description using the given words. Right, දීලා තියෙන වචන භාවිත කරලා මේ අපේ description එක දීලා තියෙනවා. හැබැයි it is given without some words. වචන ටිකක් නැතුව දීලා තියෙන. We have to complete the blanks of the passage using the given words. ඒ වචන ටික භාවිත කරලා අපිට ලියන්න තියෙන. right, අපි දැන් මේ වෙනකොට graphs ඇති වෙන්න ලියලා තියෙන නිසා මේ වගේ එකක් අපිට graph එක නිකන් දුන්නත් තනියෙන් උනත් description එක ලියන්න පුළුවන්. right, බලන්නකො activities that students do to improve their English language skills. Right, the topic of the
chart එකේ topic එක මොකක්ද තියෙන්නේ? Activities that students do. සෙසුන් කරන ක්‍රියාකාරකම් මොකටද? To improve their English language skills. ඔවුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා. right. පුතේ මේකේ අක්ෂ දෙක බලන්නකෝ. vertical axis එක. vertical axis mean සිරස් අක්ෂය. ඒකෙන් පෙන්නනවා vertical axis shows the number of children. ළමුන් සංඛ්‍යාව. horizontal axis එකෙන් පෙන්නනවා activities ටික. right. බලන්නකෝ මේකේ මේ තද නිල් පාටෙන් තියෙන්නේ reading story books. ඊට පස්සේ තියෙන එක තියෙන්නේ listening to songs and radio programs. ගීත ඇසීම සහ TV programs නැරඹීම. ඊට පස්සේ watching movies නැරඹීම, චිත්‍රපටි නැරඹීම. ඊට පස්සේ චිත්‍රපටි නැරඹීම සහ singing songs සමානයි. ළමයි සංඛ්‍යාව 20 ඉන්නේ 20. ඊට පස්සේ speaking with family, පවුලේ අයත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන කට්ටිය 10ට අඩුවෙන් ඉන්නේ. and of friends යාළුවොත් එක්ක. writing diary entries ලියන කට්ටිය ඉන්නේ 5ට අඩුවෙන්. right, 5ට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි diary entries ලියන කට්ටිය ඉන්නේ. okay, now let's move to the description given. දීලා තියෙන description එකට යමු. හරි. පුතේ ඇහෙනවද? right, can you hear me well? right, now look at the words given here. බලන්නකෝ දීලා තියෙන වචන ටික. many, most, least, some. many කියන්නේ ගොඩක්, most කියන්නේ වැඩිම, least අඩුම, some කියන්නේ ටික දෙනෙක්, a few කිහිප දෙනෙක්, activity ක්‍රියාකාරකම, equal සමාන, number of students සෙසුන් සංඛ්‍යාව. right පුතේ, first you will be given 2 to 3 minutes to complete this, and after that we will discuss the answers. විනාඩි දෙකක් තුනක් දෙන්නම් ඔයාලට complete කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ answers ටික discuss කරමු. right, now the time is 4:40. we will discuss it at 4:42 or 4:43. right, just start. දැන් පටන් ගමුකෝ වැඩේ. right, now let's check the answers. අපි answers ටික check කරමු. the bar chart depicts කියන්නේ මේ චිත්‍රයක් ආකාරයෙන් යමක් අපිට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි කියනවා chart එකක් පින්තූරයක් ආකාරයෙන් යමක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් we call that depicts. the bar chart depicts show කියන එකට සමාන පදයක් shows favorite English language related activities of a selected group of students. තෝරාගත් ළමුන් කණ්ඩායමක්. the horizontal and vertical axis. the horizontal කියන්නේ මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලම, and the vertical සිරස් අක්ෂය axis represent the මොකක්ද එයාලා ඉදිරිපත් කරන්නේ? represent the ඉස්සෙල්ලම තියෙන මොකක්ද axis එක? horizontal එකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? activity. right, horizontal එකෙන් කියන්නේ activity. and the ඊට පස්සේ vertical එකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද? number of students. ඇටිද මදිනේ. number of students respectively. පිළිවෙලින්. right, පිළිවෙලින් කියනකොට එතකොට අපිට ඉස්සෙල්ලම කියන්න horizontal එකෙන් කියවන එක. horizontal එකෙන් කියවන්නේ activity, vertical එකෙන් කියන්නේ number of students. right, out of the given sample of 100 students. දීලා තියෙන sample එකේ ඉන්න ළමයි 100 දෙනාගෙන් out of the given sample of 100 students, blank of the students read English story books.
English story books කියන කට්ටිය මේ වැඩිම ගාන. එතකොට මොකක්ද දෙන උත්තරේ දැන් මේ මොකක්ද? 100 students. The answer is most. The answer is most. Most of the students students read English story books while blank the students listen to the English radio station. Listen to radio stations තියෙන ඊළඟට වැඩි. එතකොට ඒක දාන්න වෙන්නේ right most නම් ඊළඟ එක many. While many students listen to English radio stations. The number of students watching English movies on English movies බලන කට්ටිය right 20ක් තියෙන්නේ ඊපස්සේ the number of students watching English movies and those singing English songs කියන කට්ටියත් 20යි. ඒතකොට ඒ අය සමාන ගානක් ඉන්නේ. එයාලා සමානයි. කොහොමද කියන්නේ? are equal. right full stop. Only මොකක්ද උත්තර වෙලා තියෙන්නේ? Only a few students ළමයි කිහිප දෙනෙක්. Only a few students speak to their parents and friends in English. යාළුවන්ට පවුලයට කතා කරන කට්ටිය කිහිප දෙනා ඉන්නේ. Only a few students. ගැලපෙන්නේ ඒක only a few students. Only a few students speak to their parents and friends in English while writing in English for diary purposes done by the අඩුම ළමයි සංඛ්‍යාවක් by the least number of students. Least number of students. එතකොට මේ writing diary entries කියන්නේ මොකද්ද? diary එක ලියන එකට අපි කියනවා diary දිනපත මොකද්ද අපි දිනපොත ලිවීමට කියන අපි writing diary entries. දිනපොත් ලිවීම writing diary entries. ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද මේ දිනපොත් ලිවීම සිංහලෙන්. right. බලන්නකො ඔයාලගේ answers එහෙම හරිද කියලා. එහෙනම් මේ දරුවනේ අපි අදට ක්ලාස් එක ඉවර කරමු. මම හෙට වෙනකොට ඔයාලට මේ lesson එකට අදාළ ටියුට් එක ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්වන්නම්. ඊට පස්සේ ලස්සනට ටියුට් එකේ print එකක් අරගෙන හරි ලියලා හරි activities ටික වෙනම complete කරන්න. අපි එහෙනම් අදට ක්ලාස් එක ඉවර කරමු. Goodbye all of you.